شہریار داؤد صاحب محفل وظائف کا باقاعدہ آغاز کریں گے. یہ ایک ہمارے ثنا خوان بھائی یہاں تشریف فرما ہیں, ایک وظیفہ آپ بتا کر گئے تھے ان کے لیے, اور کچھ آپ نے اعلانات بھی کیے تھے, اور دانش بھائی بھی بہت غالباً آپ اسد کی بات کر رہی ہیں. توجہ, مذہبی بات ہے یہ, بسم اللہ سنت الرحمن ہے, الرحیم. نکاح. ایک سال ہو گیا ہے. وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام ایسے بچے بچیوں کے لیے جن کے رشتے نہیں ہو رہے, بچے تھوڑی اتنے بڑے ہیں وہ, ہاں سب شامل بچے ہیں, ہمارے لیے تو بچے ہیں نا, مجھ سے بھی 5 سال بڑے ہوں گے. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکتیں, صحت و تندرستی کے ساتھ فرمائے. تو وہ تمام بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے, والدین ان کے لیے پریشان ہیں, تو پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کارساز ہے, بے شک اس نے جوڑے بنائے ہیں, تو انشاءاللہ شادی ضرور ہوگی. اللہ پہ یقین کامل رکھ کر عشاء کی نماز کے بعد 150 بار, یہ میں بہت تجربہ شدہ, میں ایک ہی وظیفہ بتاتا ہوں, 150 بار یا لطیف ہو. لطیف مینس فائن, بہت نازک, نزاکت والا, اسموتھ. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ بہت ہی پیارا نام ہے. یا لطیف ہو 150 بار پڑھ کے دعا کریں, یا اللہ جو تو نے میری مقدر میں میری منکوحہ یا میرا جو زوج رکھا ہے, شوہر رکھا ہے یا بیوی رکھی ہے, مولا اس کے ساتھ میرا نکاح آسانی سے جلد فرما دے. یقین کے ساتھ دعا مانگے, انشاءاللہ ضرور اس کا جلد از جلد نکاح کے لیے معاملہ بن جائے گا. امید اور دعا کے ساتھ کہ اگلے سال ہم اسی معاملے پر اسد بھائی کو ہی سامنے رکھتے ہوئے بات نہ کر رہے ہوں, بلکہ ہم مبارکباد دیں. ایک لائیو کال ہے ہمارے ساتھ. انشاءاللہ. ہلو جی, السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ ہلو جی 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 آپ سوال پوچھئے بھائی, آپ کو سن سکتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال میں سلام کرنے آئے. وہ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید وہ والیوم اتنا تیز رکھتے ہیں ٹی وی کا کہ ہم تھوڑا سا ہماری لیٹ آ رہے آواز ہوتے ڈیلے میں ہیں. جاتی ہے ان کے پاس. ایک اور کال ہے جی, ایک واٹس ایپ کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اقرا بات کر رہی ہوں اٹک سے. تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے اولاد نہیں ہے, شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, کافی ٹریٹمنٹ کروایا ڈاکٹر سے لیکن پھر بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے, جی اولاد نہیں ہے, شادی کو 5 سال ہو گئے. شہریار صاحب کچھ تو میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کی تو ان کو اس طرح سے علاج کروانا چاہیے. اکثر میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں, خواتین کپلز, وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کوئی ایشوز نہیں ہے مرد میں اور عورت میں, لیکن پھر بھی فار نو ریزن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. اللہ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے. راضی بر رضا رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ بھی فخر فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ یا بندی میری رضا پہ راضی ہے, میں اس سے خوش ہوں, اس کو جو یہ مانگ رہا ہے عطا کر دو. یہ ہے الحمدللہ. تو ہم اللہ سے راضی بر رضا رہیں, شکوے شکایتیں نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ آیت جو ہے نا, اگر عشاء کے بعد 100 بار پڑھ کے 100 بار روزانہ پڑھ کے دعا مانگی جائے, اے اللہ مجھے تو نیک صالح اولاد عطا فرما, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ بھی پڑھ کے آپ 100 بار پڑھ کے نا, یا ایک ان میں سے کوئی ایک 100 بار پڑھ کے دعا مانگے, یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہوگی. اور پہلی بات کہ آپ کی میں بالکل سیکنڈ کروں گا کہ سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں. مرد اور عورتیں دونوں. ہمارے اگر مرد کو کہا جائے کہ چیک اپ کروائیں تو بڑی بری بات لگتی ہے. ایک بڑی مزیدار بات, میں نے پہلے یعنی کہ میں بالکل بڑے قریبی عزیزوں کی بات بتا رہا ہوں اپنے, ان کو شادی کو کم و بیش 2 سال ہو گئے تھے, تو کوئی سائن نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا, یار اللہ نے تمہیں مال دیا الحمدللہ, تم جاؤ عمرے پہ چلے جاؤ یا ناردرن ایریا میں چلے جاؤ, کہیں آؤٹ جاؤ, اور خدا کے لیے اس کو جو ہے نا بند کر کے رکھنا ہے یار. اب یقین کرو, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, فلور پر ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, الحمدللہ ابھی پچھلے مہینے وہ لوگ گئے عمرے وغیرہ کر کے آئے, الحمدللہ پرسکون لائف گزاری ہے نا, خوشخبری ہو گئی ہے, گڈ نیوز آ گئی ہے الحمدللہ. تو یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کوشش تو کریں. اور یہ جو ہمارا ڈسٹرب کرتا ہے نا ہماری مینٹل پیس کو, یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ سے.
इसलिए जितनी भी दुआएं हो जी, सकें जी, वो आप मांगिए, सिर्फ औलाद ही नहीं, जितनी भी ज़िंदगी में कमियां हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप फुलफिल कीजिए, तो सिर्फ अल्लाह ही एक आसरा है। बिल्कुल। और मुझे लगता शहरियार है कि साहब, हम जितनी दुआएं इस- की जाए उतनी कम है। बेशक हम इससे पहले शादी के वजीफे की बात करें तो हम असद भाई को तंग करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारी ज़ाहिर माएँ बुजुर्ग होते हैं जो बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान होते हैं। शादियां हो जाने के बाद नाचाकी इतनी बढ़ जाती है और आजकल तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ख़त्म हो गई है, मुझे लगता है लड़कों की तरफ से भी और लड़कियों की तरफ से ख़ास तौर पर। तो इस नाचाकी को रोकने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो लड़कियां खुद घर पे पढ़ें, बच्चियां जिनकी नई नई शादी हुई है, ताकि वो सास बहू वाले मसले या शौहर के साथ मसले ना हो। आपको पता है सैयदा कायनात का आज जी, जब मिसाल है, हम उनका आप जिक्र- उनकी सीरत क्यों नहीं पढ़ती हैं? हमारी बच्चियां क्यों नहीं पढ़ती? मैंने यही उम्मे कहा। सलमा ने, फातिमा बिन्त असद ने और दीगर सहाबियात ने इनकी तरबियत की। तो एक सहाबिया उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरे पास तरबियत के लिए भेजा ना हुजूर ने, तो मैं ताकि इनको अदब सिखाऊं, तो मैं हैरान रह गई, तो मुझसे भी ज़्यादा मुअद्दब हैं। माशाअल्लाह। हज़रत अली ने कहा, बीमार थी सैयदा, फातिमा कुछ मांगो, कुछ दिल कर रहा है खाने को, बताओ। तो कहने लगी मेरे बाबा ने कहा था अली से कभी सवाल ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी ना कर सके, उसके दिल को खफगी महसूस हो। कितना ख्याल रखा गया मियाँ बीवी का, कैसी तरबियत फरमाई है। अगर आज हमारी बच्चियाँ एक दूसरे का शौहर से वो तकाजे ही ना करें ना, स्टडी तो करें साहबियात की, उम्महातुल मोमिनीन की, इन खवातीन की लाइफ को स्टडी करें, तो खुदा की कसम जिंदगी आसान हो जाए। जी हाँ, एक लाइव कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं आरफा बात कर रही हूँ, लियाकतपुर से बात कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए पूछना है मौलाना साहब से ना, जी, जी। कि मेरी 6 साल की बेटी है, तो उससे ना थोड़ा सा बोलने में मसला था कि वो सही से जिस तरह सारे बच्चे बोलते हैं ना, इस तरह वो बोलना शुरू कर दे। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि वो थोड़ा सा पढ़ने में ना इस तरह, मतलब ये जिस तरह बच्चे होते हैं पढ़ने में बहुत कम पढ़ती है, किसे याद भी हो जाए वो तेज तेज पढ़ना शुरू कर दे। ये 6 दो साल सवाल की है, है? प्लीज कारी साहब मुझे बता दें। कितने साल की बच्ची है? 6 छः- साल की? 6 साल की बच्ची है मेरी। बोलती नहीं है। बोलती वैसे नहीं है जैसे, तो क्या मसला है उसके बोलने में? लुकनत है या क्लियर वर्ड्स नहीं नहीं नहीं, ऐसा कहती? कुछ भी नहीं है। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह बच्चे 3 साल से बोलना शुरू, उसने बोलना लेट शुरू किया है, तो अभी तक कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अच्छा, आप कुछ मुझे एक sentence बात पूरा बताएं। बोल लेती है। वजीफा तो और कुछ पूछते हैं, नहीं आप बोल मुझे एक बात सकती। बताएं, उसका स्क्रीन टाइम कितना है? फोन आप देती हैं उसे यूज करने के लिए? टीवी, फोन? बहुत अच्छा कितनी question है देर ये। यूज करती है? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं यूज करती, बहुत कम कम करती है। कितना? एक दिन में कितना? कितने घंटे? 1 घंटा बस देखती होगी ठीक पूरे है। दिन में। पूरे दिन में 1 घंटा, और ठीक है। एक बोलना और एक वो पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे को पढ़ना शुरू से याद भी रह जाए, और जिस तरह बच्चे ज़हीन और लायक होते हैं इस तरह का कोई ठीक है, वजीफा आप हो टीवी जाए के कि वो सामने जाए, हम ये अच्छे से जवाब पढ़े। ले रहे हैं। दोनों के लिए एक ही वजीफा है। सूरह दा की आयतें, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे काम आसान कर दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की ये गिरा हज़रत खोल मूसा दे। अलैहिस्सलाम की दुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत दुआ ना? मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ। वाह। उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। एक तो ये जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उसके लिए पानी पे दम करें 11 बार। ये आयत पढ़ के, 4 आयतें हैं सूरह ताहा की, 22, 23, 24, 25। तो ये आयतें पढ़ के ना पानी पे 11 बार पढ़ के दम करके दोनों बच्चों को पिलाएं, जो पढ़ते नहीं हैं वो भी और जो बोलने में जिनको दिक्कत है वो भी। इंशाल्लाह बोलना भी आसान हो जाएगा, पढ़ना भी आसान हो जाएगा। जबरदस्त और जी। फोन से दूर रखें फोन बच्चे। कम। आजकल जो माइल्ड ऑटिज्म या उससे ज़्यादा ऑटिज्म की तरफ बच्चे जा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है फ़ोन। प्लीज़ बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। बच्चों को एक कोई टाइम बना लीजिए कि ज़रूरत आपने नहीं हाफ है। एन आवर यूज करना है। हाँ, और वो भी आप सिलेक्टेड चीज़ें उनको दें। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप पढ़ सकते हैं, बच्चे जी हाँ। सीख सकते हैं। प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रखें जो बहुत ज़्यादा ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, बच्चों का फोकस ख़त्म हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं। प्लीज़ ये एक छोटी सी चीज़ है, घर में शुरू करते हम एक छोटी सी ब्रेक पे ब्रेक जा ले रहे रहे हैं। हैं। ब्रेक से ब्रेक के वापस बाद आके वापस आएंगे। इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।